Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ya, ketemu lagi di channel saya, channel Rafli Mustaqim yang berubah menjadi Rafli Journey. Ya, di channel Rafli Journey yang channel apa adanya. Ya, jadi eh, teman-teman sekalian yang menunggu channel ini, ya aku minta maaf pada sebelumnya ada kendala teknis sedikit sehingga akhirnya aku beberapa sampai seminggu lebih aku tidak mengupload video yang terbaru. Jadi teman-teman, hari ini kita masuk di sesi mari mengaji kembali. Ya, kita masih stay at home, kita masih uh, dalam wabah corona. Mari teman-teman kita isi segala aktivitas kita di rumah dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Oke, hari ini aku akan bacakan surat yaitu surat yang terfavorit di hari Jumat, teman-teman. Ya, kalau teman-teman sholat Jumat, ya itu atau waktu teman-teman pagi hari ketika subuh, ya teman ngaji, ya siapa yang sering ngaji Jumat pasti nih surat favoritnya adalah surat yang ini, ya. Tentang apa surat favoritnya, ya teman-teman silakan komen di bawah, ya bagi yang udah tahu. Nanti lihat sendiri apakah yang tebakannya benar atau tidak, ya. Sekali lagi saya ingin mengingatkan di sini teman-teman bahwasannya channel ini mari mengaji ini bukan berarti saya adalah orang yang sudah pandai dan hebat sekali dalam mengaji, tetapi saya masihlah orang-orang yang biasa yang masih punya salah. Jadi silakan teman-teman sekalian yang merasa saya punya salah, silakan teman-teman sekalian komen di bawah ini, ya, agar saya bisa memaksimalkan diri dalam mengaji. Dan teman-teman yang tidak punya waktu untuk mengaji, walaupun di rumah masih ada aktivitas segala macam, atau ada orang-orang yang nonton channel ini tapi nggak punya waktu untuk mengaji, maka silakan teman-teman dengar. Mudah-mudahan dengarnya teman-teman dalam surat ini menjadi pahala untuk teman-teman dan menjadi pahala untuk saya, ya. Mari kita mengaji. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا
إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوات من ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم
قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوهم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربهم أعلم بعدتهم ما يعلمهم لا قليل قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به
أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيث أحاط بهم سرادقها وإن يستغيث يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا صدق الله العظيم. Oke teman-teman, itu tadi aku udah bacain surah Al-Kahfi ya, nggak sampai habis teman-teman. Ini tadi yang aku bacain cuman sampai ayat 31 teman-teman ya. Jadi coba kita dengarkan artinya, aku bacakan artinya ya. Jadi tidak lupa kita sebelum membaca Al-Quran kita mengucapkan ta'awuz ya, yang artinya adalah aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yang bagian ayat 1 sampai dengan ayat 8 ini
tentang kecaman terhadap anggapan adanya anak Tuhan, ya. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab Al-Quran kepada hambanya, dan Dia tidak menjadikannya bengkok, sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan akan siksa yang sangat pedih dari sisinya, dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapatkan balasan yang baik. Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Dan untuk memperingatkan kepada orang yang berkata Allah mengambil seorang anak, mereka sama sekali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka hanya mengatakan sesuatu kebohongan belaka. Maka barangkali engkau Muhammad akan mencelakakan dirimu karena bersedih hati setelah mereka berpaling, sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini, yaitu Al-Quran. Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, untuk kami menguji mereka, siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya. Dan kami benar-benar akan menjadikan pula apa yang di atasnya menjadi tanah yang tandus selagi kering. Itu tentang kecaman terhadap anggapan adanya anak Tuhan, ya. Yang kedua adalah kisah Ashabul Kahfi sesuai dengan suratnya, ya. Apakah engkau mengira bahwa orang yang mendiami gua dan yang mempunyai rahim itu termasuk tanda-tanda kebesaran kami yang menakjubkan? Ingatlah ketika pemuda-pemuda itu berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, Ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami. Maka kami tutup telinga mereka di dalam gua itu selama beberapa tahun. Kemudian kami bangunkan mereka agar kami mengetahui manakah di antara kedua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung beberapa lamanya mereka tinggal di dalam gua itu. Kami ceritakan kepadamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Dan kami teguhkan hati mereka ketika mereka berdiri, lalu mereka berkata, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Kami tidak menyeru Tuhan selain Dia. Kalau kami berbuat demikian, tentu kami telah mengucapkan perkataan yang sangat jauh dari kebenaran. Mereka itu kaum kami yang telah menjadikan Tuhan-Tuhan untuk disembah selain Dia. Mengapa mereka tidak mengubahkan alasan yang jelas tentang kepercayaan mereka? Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah? Dan apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu. Niscaya Tuhanmu akan melimpahkan sebagian rahmatnya kepadamu dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusanmu. Dan engkau akan melihat matahari ketika terbit condong dari gua mereka ke sebelah kanan, dan apabila matahari itu terbenam menjauhi mereka ke sebelah kiri, sedang mereka berada dalam tempat yang luas di dalam gua itu. Itulah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapatkan petunjuk, dan barang siapa yang disesatkannya, maka engkau tidak akan mendapatkan seseorang penolong yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Dan engkau mengira mereka tidak tidur, padahal mereka tidur, dan kami bolak-balikan mereka ke kanan dan ke kiri, sedang anjing mereka membentangkan kedua lengannya
ke depan pintu gua, dan jika kamu menyaksikan mereka, tentu kamu akan berpaling melarikan diri dari mereka, dan pasti kamu akan dipenuhi rasa takut terhadap mereka. Dan demikianlah kami bangunkan mereka agar di antara mereka saling bertanya. Salah seorang di antara mereka berkata, "Sudah berapa lama kamu berada di sini?" Mereka menjawab, "Kita berada di sini sehari atau setengah hari." Berkata yang lain lagi, "Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada di sini, maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu itu, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, dan bawalah sebagian makanan itu untukmu, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut, dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada siapapun. Sesungguhnya jika mereka dapat mengetahui tempatmu, niscaya mereka akan melempari kamu dengan batu atau memaksamu kembali kepada agama mereka, dan jika demikian niscaya kamu tidak akan beruntung selama-lamanya. Dan demikian pula kami perhatikan manusia dengan mereka agar mereka tahu. Dan demikian pula kami perlihatkan manusia dengan mereka agar mereka tahu bahwa janji Allah benar, dan bahwa kedatangan hari kiamat tidak ada keraguan padanya. Ketika mereka berselisih tentang urusan mereka, maka mereka berkata, "Dirikanlah sebuah bangunan di atas gua mereka. Tuhan mereka lebih mengetahui tentang mereka. Orang yang berkuasa atas urusan mereka berkata, kami pasti akan mendirikan sebuah rumah ibadah di atasnya." Nanti ada orang yang akan mengatakan jumlah mereka 3 orang, yang keempat adalah anjingnya, dan yang lain mengatakan jumlah mereka 5 orang, yang keenam adalah anjingnya, sebagai terkaan terhadap yang gaib. Dan yang lain lagi mereka mengatakan jumlah mereka 7 orang, yang kedelapan adalah anjingnya. Katakanlah, Muhammad, Tuhanku lebih mengetahui jumlah mereka. Tidak ada yang mengetahui bilangan mereka kecuali sedikit. Karena itulah, janganlah engkau Muhammad berbantah-bantah hal mereka, kecuali perbantahan lahir saja, dan jangan engkau menanyakan tentang mereka pemuda-pemuda kepada siapapun. Dan jangan sekali-sekali engkau mengatakan terhadap sesuatu, "Aku pasti melakukan itu besok pagi," kecuali dengan mengatakan insya Allah. Dan ingatlah kepada Tuhanmu apabila engkau lupa, dan katakanlah, "Mudah-mudahan Tuhanku akan memberiku petunjuk kepadaku agar aku yang lebih dekat keberadaannya daripada ini." Dan mereka tinggal dalam gua selama 300 tahun dan ditambah 9 tahun. Katakanlah, Allah lebih mengetahui berapa lamanya mereka tinggal di gua. Miliknya semua yang bersembunyi di langit dan di bumi. Alangkah terang penglihatannya, dan alangkah tajam pandangannya, alangkah tajam pendengarannya. Tidak ada seorang pelindung pun bagi mereka selain Dia, dan Dia tidak mengambil seorang pun menjadi sekutunya dalam menetapkan keputusan. Ya, itu kisah tentang Al-Kahfi, ya teman-teman. Ya, pemuda yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sebuah gua, ya. Yang lamanya tadi adalah 309 tahun, ya. Ini selanjutnya teman-teman dari ayat 27 sampai dengan ayat 31. Dan bacakanlah Muhammad apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Tuhan, Al-Quran. Tidak ada yang dapat mengubah kalimatnya, dan engkau tidak akan dapat menemukan tempat berlindung selain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan bersabarlah engkau Muhammad bersama orang yang menyeru Tuhannya pada pagi dan senja hari dengan mengharap keridaannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia, dan janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti keinginan dan keadaan yang sudah melewati batas. Dan katakanlah Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Barang siapa menghendaki beriman, hendaklah dia beriman. Dan barang siapa menghendaki kafir, biarlah dia kafir. Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang-orang yang zalim, yang gejolaknya mengepung mereka jika mereka meminta pertolongan minum. Mereka akan diberi air seperti besi yang mendidih, yang menghauskan wajah. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Sungguh mereka yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kami benar-benar tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang mengerjakan perbuatan yang baik itu. Mereka itulah yang memperoleh surga Aden, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dalam surga itu mereka diberi perhiasan gelang emas, yang mereka memakai pakaian hijau dari sutra halus dan sutra tebal, sedang mereka duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan yang indah. Itulah sebaik-baiknya pahala dan tempat istirahat yang indah. Masya Allah. Ya teman-teman sekalian, jadi pemuda-pemuda tadi itu beruntung sekali ya teman-teman. Mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah surah Al-Kahfi yang selalu kita baca setelah kita sholat subuh di hari Jumat, ataupun kita baca di hari Kamis malam Jumat ya teman-teman. Jadi mari kita semakin banyak membaca Al-Quran di tengah-tengah COVID-19 ini. Mudah-mudahan dengan kita membaca Al-Quran, kita terhindar dari penyakit-penyakit yang menular dan membahayakan tubuh kita, dan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu penyakit ini yang menular ini dihapuskan dari bumi yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ya teman-teman, jangan lupa tetap dukung channel ini. Mohon maaf apabila banyak kesilapan dalam bertutur kata, kesilapan dalam membaca, baik itu bacaan Al-Quran maupun artinya. Mohon dikomentari saja di bawah ini. Jangan lupa di subscribe dan dukung channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.